हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी। वेखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर। अज गल चित करदा करन नूं कि मैं गल भाषा की करा, मैं गल बोली की करा, मैं गल पंजाब दे विच पंजाबी नूं बनदे उस रुतबे की करा जिस रुतबे नूं मान दिवाउण लई, जो रुतबा हासिल कराउण लई पंजाबी नूं बनदा उसदा पंजाब विच भी सन्मानजनक थां दिवाउण लई भाषा विभाग सिरजिया गया। बिल्कुल जी, भाषा विभाग जिस उद्देश नाल सामने आया सी कि उस उद्देश ते खरा उतर रहा कि नहीं, उहदे बारे गल करांगे एक लेख दे हवाले नाल। पर जिहड़ी चिंता आपां लगातार करोना नूं लैके प्रगटा रहे सी उस गल वल नूं वधण लगा भारत। बिल्कुल जी, भारत दे विच 3 लाख तो वध हो गए ने करोना दे मरीज़ ते भारत दुनिया का चौथे नंबर का सब तो वध करोना प्रभावित मुल्क बन गया। एक दिन दे विच 2 मुल्कां नूं, वड्डे 2 मुल्कां नूं पछाड़ के भारत दुनिया के सब तो वध करोना प्रभावित मुल्कां दे विच चौथे पायदान ते आ गया। सब तो उत्ते सिर्फ 3 मुल्क रह गए ने, अमेरिका, ब्राज़ील ते रूस। ते असीं 2 मुल्कां नूं इकट्ठियां यूके ते स्पेन नूं इक्को दिन च पछाड़ के चौथा स्थान हासिल किया। चिंता वाली गल है। सो हुण खदशा प्रगटाया जाण लगा कि भारत हुण जुलाई दे विच सिखर ते होएगा। जून दे विच ही इन्नी तेज़ी नाल अंकड़े वधणगे कि जुलाई ते अगस्त जिहड़ा महीना है वो भारत लई करोना का सब तो सिखर वाला, सब तो वध चिंता वाला समा होएगा। सो इस हवाले नाल कि भारत चौथे नंबर ते अपड़ गया है, यूके ते स्पेन नूं पछाड़ दिता है ते 3 लाख तो वध करोना के मामले हो गए ने। जदों कि आपां विश्व की गल करिए, पूरे संसार की गल करिए तो पूरी दुनिया के विच भी 76 लाख इस समय मामले ने। तो अमेरिका जिहड़ा अजे भी सब तो उपर मोहरी मुल्क बना होया, उत्थे 21 लाख के करीब मामले पहुँच चुके हैं करोना के। तो उस तो बाद नंबर 2 ते ब्राज़ील है, वो 8 लाख तो पार चला गया। तो नंबर 3 ते रूस है जिहड़ा 5 लाख तो पार चला गया। पर जिस तेज़ी नाल भारत हुण मामले आ रहे हैं, एक्टिव मामलों भी असी दुनिया के चौथे नंबर के मुल्क हैं। एक्टिव मामले ही भारत में 1,42,000 ने। तो जिहड़े कुल मामले ने करोना के वो 3 लाख नूं टुक गया अंकड़ा। सो उस हिसाब नाल दोवें पासों असीं चौथे नंबर ते हाँ। पर जिहड़ी जिस तेज़ी नाल मामले आ रहे हैं, 10,000 तो वध रोज़ाना मामलों का आना है तो 10 दिनों के विच ही 50,000 तो पार चले जाना। सो इस हिसाब नाल हर 17 दिनों के विच मामलों दुगना होना। तो चिंता है कि जेकर 17 तो घटते घटते 12 ते आ गए हैं, 10 या 12 के दरम्यान आउंदे ने तां असीं 15 अगस्त तक करोड़ों के विच आ जावांगे, 2 करोड़ तक का अंकड़ा भी छू सकते हैं। सो जून महीने दे विच ही असीं रूस नूं पछाड़ सकते हैं। जेकर इसे तेज़ी नाल मामले भारत च आउंदे रहे तो जून महीने ही असीं रूस नूं पछाड़ देंगे तो अगस्त तक असीं अमरीका नूं पछाड़ के मोहरी 2 मुल्कां शामिल हो जावांगे। बिल्कुल जी, जेकर इसे तेज़ी नाल भारत च मामले आउंदे रहे तो अगस्त महीने तक अमेरिका जिहड़ा सब तो वध इस समय करोना प्रभावित लग रहा और भी असीं पिछे छड्ड देंगे। तो अमेरिका तो बाद दौड़ दे विच सब तो मूहरे करोना के मामले सब तो प्रभावित मुल्कां दे विच जिहड़ी रेस लगी हुई है, उस रेस दे विच फिर भारत ते ब्राज़ील होणगे। ये चिंता वाली गल है। सो जिथे चिंता वाली खबरां ने उत्थे इस दौरान सुखावीआं खबरां भी ने कि 1,46,000 तो वध भारत दे विच करोना के मरीज़ सेहतयाब भी हुए हैं। सो वड्डी गिणती सेहतयाब हो रहे हैं, पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। सो इस दे नाल ही जिहड़ी गल आपां शुरू च कीती सी कि अज चित करदा कि गल आपां भाषा विभाग की करिए। असल च सवेरे जदों अखबारां पढ़ रहा सी तद मेरी नज़र पई डॉक्टर चरणजीत सिंह गुमटाला होरां दे लेख दे उत्ते, जिहड़े बड़े वधिया ढंग नाल अपनी गल आखदे ने, बहुत गंभीर लेखक ने। सो डॉक्टर चरणजीत सिंह गुमटाला होरां दा लेख भाषा विभाग की स्थिति नूं लैके, भाषा विभाग की ताज़ा हालात नूं लैके ते काहदे लई सिरजिया गया सी, कित्थे खड़ा है। सो मैं जदों उस नूं वेख्या तां मेरा चित किया कि अज मैं वो तुहाडे तक लैके आवां। सो डॉक्टर चरणजीत गुमटाला होरां दा ये लेख शुरू हुंदा है, भाषा विभाग का शानमत्ता इतिहास रहा है। ये विभाग 1 जनवरी 1948 नूं होंद च आया सी। इस दियां 1300 के लगभग पुस्तकां प्रकाशित हो चुकियां हैं। इन्हां च पंजाबी विश्वकोश दियां 13 जिल्दां, पंजाबी कोश दियां 6 जिल्दां, उर्दू पंजाबी हिंदी कोश भाग पहला ते दूजा, पंजाबी हिंदी कोश ते हिंदी पंजाबी कोश, पंजाबी मुहावरा कोश, पंजाबी अखाण कोश, पठोहारी कोश आदि शामिल हैं। गिनती अनुसार कोश ते उपभाषा कोश दियां 41 पुस्तकां, धार्मिक सूफी साहित्य ते हवाला पुस्तकां की गिनती 74 है, जिन्हां च तूक तत्करा श्री गुरु ग्रंथ साहब, गुरु शब्द रत्नाकार महान कोश,
ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ, ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ 14 ਜਿਲਦਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਟੀਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੇਖਕ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਤ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਕਿੱਸਾ ਸੰਦਰਭ ਕੋਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਪ ਸਰਵੋਤਮ ਮਹਾਕਾਵ ਕਲਾਸਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ 18 ਪੁਸਤਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀਆਂ 3 ਜਿਲਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 11 ਜਿਲਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਪ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ 59 ਪੁਸਤਕਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ 31 ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ 1 ਜਨਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਗੁਮਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਥਿਰਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਮਟਾਲਾ ਹੋਰੀ ਕਿ ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਗੁਮਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਮਟਾਲਾ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 6 ਚੋਂ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ 60 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਰਚ ਅਫਸਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ 60 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਰਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ 14 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ। ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬੱਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਮਟਾਲਾ ਹੋਰੀ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦਾ, ਹੁਣੇ ਪਰਤਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰ ਲੈ ਲਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਥਿਰਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਨਸੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਨਸੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲੇ ਛਪਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਛਪਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਰਸਾਲੇ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਛਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਛਪ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਰਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਟਾਈਪ ਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਮਾਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਛੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਐਲਾਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 17 ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਮਟਾਲਾ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੌਜ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਟਾਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ਲਾਘਾ, ਤਾਰੀਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਛਪਣ ਲਈ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਖਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਰੜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੇਖਕ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਵੇ, ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਗਮਟਾਲਾ ਹੋਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲੂਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਛਪਣ ਲਈ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਖਰੜੇ ਛਪਣ ਲਈ ਪਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਮਾਨਕਪੁਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਖੂਨ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਮਾਨਕਪੁਰੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਮਾਨਕਪੁਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਖੂਨ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਖਰੜੇ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਲੇਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੋਜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ
ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਰਸਾਲੇ ਛਾਪਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਥਿਰਕ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਮਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਲਾ ਪਰਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।